ہمارے پاکستان میں بین ہو گیا تھا. میری ممی فیس بک کہتی ہے اللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, ان کو ایک ایڈکشن ہو گیا. مطلب اس عمر میں ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد سے پاکستانی ڈرامے جو ساری زندگی نہیں دیکھے تھے, اینڈ اپنا وہ آئی پیڈ دیا ہوا میری بڑی بیٹی نے, بس وہ ایسا لگتی بیبی کو سنبھال کے کہتی نہیں تم یہ چارجر تم نہیں استعمال کرو گی, شاید تم غلط کر دو گی. ہاں یہ اب بڑی. لیکن نا الحمدللہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, آپ ویسے سب کے خاندان میں ایک ایسا کیریکٹر ضرور ہوتا ہے جیسے بیبی. تو میرے گھر میں ہماری بیبی خالہ ہے, اور ماشاءاللہ سے میری خالہ جو ہیں وہ اب جا کے زندگی کے سلسلے میں ان کی اچھی ایج ہو گئی ہے, تو اب وہ جناب پی ایچ ڈی کر رہی ہیں یونیورسٹی آف ٹک ٹاک سے. اچھا مطلب وہ دیکھتی ہیں ٹک ٹاک دیکھتی ہیں, اور میں پچھلے دنوں مجھے کہتی ہیں مدیہ اللہ دی شان میں معجزہ دیکھے. میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ اور بلی کلمہ پڑھی سی. میں نے کہا بیبی خالہ یہ کسی نے میم بنائی ہے, وہ ایک میم ہے کہ وہ بلی اس کے بعد آپ مائک لے کے گئے تو دکھا دو کلمہ پڑھنے لگ جاتی. تو میری خالہ روئے, اب اتنی معصوم کی تھی اللہ دی شان اللہ معجزہ. میں نے کہا بیبی خالہ یقینا اللہ آگے, لیکن یہ میم بنی ہوئی تھی. تو وہ کوئی بھی چیز آپ ان کو ٹک ٹاک سے دکھاتے نا, یہ فیس بک سے. مجھے سے پچھلے دنوں بھی آیا تھا کہ امیتابھ بچن نے اسلام قبول کر لیا, وہ پھر کسی اسٹار کو مار دیں گے. امی نے بھی کہا پتہ نہیں کون سے ایک بالی ووڈ ایکٹر اس کا انتقال ہو گیا. امی نہیں یہ سب جھوٹ ہے, آپ اس لنک کو کھولیں آپ کو پتہ چلے گا ڈیٹیلز, جو آپ کو دکھاتے ہیں. آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے, ہر چیز ایڈیٹڈ ہے. ایک پکچر ہوگی میری اور امبر جی کی ایک دوسرے کا میک اپ کرتے ہوئے, وہ ہم نہیں ہیں, جسٹ اے آئی. میری ممی تو ویکس کہہ رہی مجھے منگواؤ, میں نے منگوائی, کہہ رही اف میں کہا کیا ویکس ہے انگلی سے. وہ تو کہتی اتنا اچھا دکھاتے ہیں بس یوں لگایا یوں ہٹایا, ہم سے تو آئی نہیں. ہماری امیاں خالیں پھوپھیاں نانیاں دادیاں سب سے زیادہ جو اسکیم کا شکار ہوئی وہ یہی ہے. اچھا جی, اور کیونکہ آج میک اپ کی پٹاری جو ہے وہ سب لے کر آئی ہوئی ہے, آپ کی میک اپ کی پٹاری میں کیا ہے کچھ سیا؟ بس اتنی سی چیزیں ہیں. یس اتنی میری بیسک, یہ اتنی ہے یا باقی گھر میں کچھ چھوڑ کے؟ نہیں یہی ہے, آئی ایم شیور گھر پہ بھی سب چیزیں چھوڑ کر آئے. اوبویسلی شیڈز وغیرہ ڈارکر شیڈز وہ ہیں, لیکن جو میرا بیسک ڈیلی کا میک اپ ہے نا جو میں کرتی ہوں موسٹ آف دا ٹائم, وہ یہی صحیح ہے. میں اس چیز میں کہتی ہوں نو میک اپ لک ہو, جتنا منیمل ہو, جتنا آپ نیچرل اپنے ٹون پہ رہیں اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. اسکن پریپ پہ میں زیادہ اپنا وہ کرتی ہوں, اور کیونکہ ہر چیز جو ٹرینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ مجھے ٹرائی کرنی ہوتی ہے. تو ابھی بیچ میں ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کورین اسکن کیئر کا, کورین گلاس اسکن, کیا آپ کی چمکتی ہوئی ایک گلاس اسکن ہوگی. سو آئی واز لائک اوکے لیٹس ٹرائی, لیکن اٹ ایکچولی ورکس, بہت مزے کی ایک چیز ہے. تو یہ میری اسکن کیئر ہے بیسکلی. آئی اسٹارٹ میں اپنا فیس واش کرتی ہوں, اس کے بعد اپنا فیس ڈیمپ کرنے کے لیے آئی یوز دس رائس ٹونر, جو کہ آئی تھنک اٹس دی بیسٹ تھنگ. موئسچرائزر کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹونر ہے یہ, اور یہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں. آپ چاول کو بھگو کے رکھیں اینڈ جسٹ اس کا جو پانی ہے نا, جو وائٹ جو پانی ہے, اس کو آپ روز واٹر کی طرح جیسے تم نے بتایا وہ یوز کریں. آپ کی اسکن جو گلو کرے گی اس کے بعد آپ کی پورس بھی آپ کو پتہ ہے کم ہو جاتے ہیں. یہ دو ٹونرز ہیں جو میرے فیوریٹ ہیں. آئی تھنک دس از مائی گلو, یا گلو ریسیپی اتنے مجھے پسند ہے. اٹس لائک فروٹی سی اس کی ان کی فریگرنس ہوتی ہے, سو آئی لو دیٹ. یہ ٹونر کے بعد دین آئی ڈو جسٹ پاور ایسنس. یہ جو ایسنس آج کل اسنیل میوسن کا چلا ہے, اٹس ریئلی گڈ. لائک آپ کی اسکن ایسی چمک رہی ہوتی ہے, مطلب اسٹار شائن آ رہا ہوتا ہے آپ کے فیس پہ. اٹس ریئلی گڈ. اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی ہیو دس رائس سیرم. یہ بھی کسی کورین برانڈ کا ہے, اگین فار گلو. یا گلو, اس میں ہائلورونک ایسڈ ہے اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہیں. اینڈ دین آئی ہیو دس از ون آف ایک میک اپ سے پہلے سب اسٹیپس کرتی ہیں. اچھا یہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں, لیکن جو بیسک ہے نا اس میں وہ ہے ٹونر, ایسنس, اینڈ دین ایک سیرم, اور اس کے بعد ایس پی ایف. اچھا اگر آپ چاہیں, اگر آپ کی آئلی اسکن یا ڈرائی اسکن ہو رہی ہے دین یو کین یوز لائک تھوڑا سا موئسچرائزر بیس پر جیل کریمز ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں. اچھا یہ دس از نائس سینیمائڈ, نیا سینیمائڈ. یہ اتنا فیوریٹ ہے میرا کہ میں نے 2 پروڈکٹس اس کے لے کے رکھے ہوئے ہیں. آلٹرنیٹ میں یوز کر رہی ہوتی ہوں, کبھی گلو ریسیپی, کبھی کورین برانڈ. سو دس از اے پراپر کورین اسکن کیئر. اچھا اس کورین برانڈز میں لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں سے ملتے ہیں؟ اچھا آن لائن ملتے ہیں, آن لائن پیجز ہیں پاکستان میں. برانڈ ہمارے پاس سارے کورین آ گئے. پاکستان میں ہیں آن لائن پیجز. انہوں نے مجھے ایک نے مجھے بھیجے بھی تھے, اور میں تھوڑا سا ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اوریجنل ہیں یا نہیں ہے. لیکن جب وہ آئے اور میں نے یوز کر کے دیکھا, کیونکہ آلریڈی میرے پاس تھے ایک بات, میں نے کہا نہیں
गुड सीन है. तो मतलब यहाँ पे मिल जाते हैं, पेजेस हैं यहाँ पे. अगर आप में से किसी को जाना है तो मैं स्टोरी लगा दूंगी फॉर यू गाइज बिकॉज आई कांट मेंशन इट हियर, लेकिन है ऐसे ब्रांड्स. ठीक है, डन हो गया, मैं भी स्टोरी देखूंगी इनकी. और उसके बाद नाइट स्किन केयर में बस ये एक एस्टी लॉडर का बेस्ट एक एडवांस रिपेयर जो सिरम है, एक ही चीज़ में लगाती हूँ, दैट्स इट. और कोई रूटीन नहीं है मेरी एज सच. चलिए, जब स्किन अच्छी प्रेप होगी सारी, स्किन प्रेप करने के बाद मेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ प्राइमर. अच्छा, प्राइमर मैं हमेशा यूज़ नहीं करती. जब मुझे बहुत हैवी मेकअप करना होता है या ऐसा प्रॉपर पार्टी मेकअप समथिंग, तब मैं यूज़ करती हूँ. अदरवाइज स्किन केयर जो मैंने की हुई है वही काफ़ी होती है. हाँ. या उसके बाद आई हैव दिस, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ब्लरिंग पेन. इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग अभी जो मैंने एक्सप्लोर की है. आपको डार्क सर्कल्स के लिए कुछ प्रॉपर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दिस पेन एंड यू आर गुड टू गो. अच्छा. उसके बाद लाइक आई हैव अगेन उसी पाकिस्तानी ब्रांड की जीरो पैलेट. हाँ, बहुत अच्छा है ये भी. जीरो पैलेट है, इसमें सब कुछ है. इसमें फाउंडेशन भी है, इसमें ब्लश ऑन भी है, आपका लिप कलर भी है. सो आई स्टार्ट विद कंसीलर एंड देन आई हैव दिस स्किन टेंट. यार गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अभी तक कितने लोगों को इसके बारे में नहीं पता. मेबलिन का एक स्किन टेंट है जिसमें विटामिन सी है, SPF है. It's like a complete thing. Like आप बस बैग में वो रख लें. या फाउंडेशन लगाने की जरूरत ही नहीं, बस बैग में स्किन रख लें. टेंट जो आपका एक्चुअल शेड. अच्छा, फिर ऑब्वियसली फिर वो बात आ जाती है कि आपको स्किन का शेड अपना पता होना चाहिए कि आपके स्किन का टोन क्या है. टोन क्या है. हाँ. उसी टोन पे इट्स जस्ट वन न्यूट्रल कलर. कुछ भी आपको फाउंडेशन की जरूरत नहीं. मैं शूट्स पे भी लगा के जाती हूँ, लेकिन वो अलग बात है क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी इतनी है, तो इतना ज्यादा स्टे नहीं करता, तो मैं इसको मसरत के साथ मिक्स करके लगाती हूँ. ठीक है. तो वो पूरा आपका फिक्स है पूरे दिन के लिए. गुड. जबरदस्त. एंड देन उसके बाद उसी ब्रांड का आई हैव मस्कारा एंड लाइनर, और फिर ब्लश ऑन है, एंड देन वी हैव लूज पाउडर, मस्कारा, दैट्स इट. ये एक आई पैलेट है मेरी जो सालों से मैं यूज कर रही हूँ. And it's the only thing. कितने साल से, आप पता चलेगा ना कितने सालों से देख के बता दें आप. ये 7 to 8 years minimum. Yes. ओके. ये खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं इसकी जान नहीं छोड़ती क्योंकि मुझे इतनी पसंद है. उसमें सिर्फ ब्लश ऑन खत्म है, ब्लश ऑन किया हुआ है. ये 2 शेड्स मैंने यूज किए हुए हैं, और हाइलाइटर मैं कभी कभी जस्ट लिड पे लगा लेती हूँ. 1 शेड एट अ टाइम. बस एक शेड लगाया मैंने और मैं निकल जाती हूँ. बेसिक कलर्स हैं. बेसिक कलर्स. हाँ, और ये तो वाकई आपके पास अब यही रख लो तो चीजें हो जाएंगी. सिल्वर वाली इसमें हाइलाइटर भी है और सब कुछ है. एंड देन लिप्स के लिए आई हैव दिस मैक का एक ही न्यूट्रल कलर है जो मैं हर जगह यूज करती हूँ. अच्छा. और ये कौन सी है? मैक की, मैक का ही कोई है शेड है, आई डोंट नो, पिंक शेड है. ये तो इसके एज अ ब्लशर वो दिखाएं. ये कौन से है जी? ओह, दैट्स वेलवेट टेरी. हाँ, बहुत अ गुड शेड. एंड देन उसके बाद मेरा एक लिप बाम. दैट्स इट, वी आर गुड टू गो. यानी कि आप लिपस्टिक के ऊपर लिप बाम लगाती हैं कि लिप बाम के ऊपर लिपस्टिक? नहीं, मैं लिप बाम पहले स्किन केयर करते वक्त कर लेती हूँ, एंड देन उसके बाद लिपस्टिक करने के बाद मैं ग्लॉस अलग से ऐड करती हूँ. ये भी मेरे पास. अच्छा, मुझे बताओ, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई हो, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कुत्सिया को बहुत लाइट लिपस्टिक, तो क्या होगी? मैं पता नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि बहुत कोई शूट है या कुछ है तब करती हूँ. अदरवाइज आई ऑलवेज लाइक टू कीप इट मिनिमल. मुझे हमेशा अपना आप वैसे ही अच्छा लगता है. मतलब आई फील कंफर्टेबल इन दैट वे. और दूसरी बात, मैं बात करते हुए लिपस्टिक खा भी जाती हूँ. मेरा एक सबसे बड़ा मसला है. तो इसलिए जब आप डार्क लगा रहे हो ना, लिपस्टिक को बार बार होता है कि वो आधा यहाँ से हट जाता है. आई एम लाइक ओके, यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन. आई एम लाइक छोड़ो. आई थिंक डार्क कलर्स में मुझे भी ये होता है, लाइक इवन रेड या मरून या कोई इस तरह का हो, आई कैन डू इट फॉर अ शूट. या कोई आई थिंक मरून टाइप तो मैं डेली लाइफ में कभी भी नहीं पहना, लेकिन मुझे ये होता है कि वही कि खा ना जाओ या पता नहीं चले कि आप पानी पी रहे हो या खाना खा रहे हो, तो उसमें वो रिमूव हो जाए. इसका ये है कि अगर ये रिमूव भी हो जाए, नहीं पता चलेगा आपका नेचुरल शेड वो उसमें. पता नहीं क्यों मैंने नोटिस किया है, मे बी आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन जो लाइटर टोन्स होते हैं वो स्मच भी आप कर लो तो वो ठीक हो जाते हैं. जो डार्कर टोन्स होते हैं वो आप करके नहीं स्मच कर सकते. हाँ, वो नहीं रहता, वो पता नहीं अजीब सा हो जाता है. यहाँ से हट जाता है ये आपको देख के. ये होता है ना, और इतना बुरा लगता है, आपको आइडिया भी नहीं होता. अच्छा, मेरा नहीं हटता. अच्छा, मैं भी शुक्र है, मैं बड़ी प्रो हो चुकी हूँ. मैं तो समंदर के पानी में हम जाते हैं ना, जैसे मैं बेस लगा कर ताकि एक सनस्क्रीन की ग्लेयर हो जाए, सन ब्लॉक. नमक के पानी में यकीन करो मुझे सारे लोग कहते तुम क्या करके आई हो, क्या मेकअप. मैं कहा मेरा कुछ नहीं, जो मैं डेली मेकअप करती हूँ. अच्छा, मेकअप मेरा भी नहीं से मस्त लिपस्टिक एज रहती है, पूरा ऐसा लगता है कि बस
एज इट इज है मेकअप। आपके पास यानी कि मेकअप सेटिंग स्प्रे है ना, पहले मुझे फिर वो दिखा दे, वो कौन सा वो जिससे आप- अच्छा एग्जैक्टली सेटिंग स्प्रे को ऐसा है इनका। नहीं, मैं यकीन है तो मैं यहाँ लाई हूँ, मैं इस्तेमाल भी नहीं करती ज्यादा setting मैं भी नहीं spray। करती हूँ, मेरा मेकअप पूरे दिन नहीं हिलता। मैं और करती- आप तमाशा में सुबह मेकअप तीन करते थी। थे और रात तक होता था, हम एक दफा नहीं जाके बैठते थे मेकअप चेयर बस पे। एक दफा कर लिया सो It's done. अच्छा एक हैक मैं बताना चाहूंगी, आई एम सॉरी मैंने बताया नहीं, कंसीलर और लूज पाउडर को अगर आप मिक्स करके करके भी। एक साथ लगाए ना तो उसकी जो लास्टिंग है वो पूरे दिन की है। हाँ लूज पाउडर, मतलब एक होता है पहले आप कंसीलर लगाते हो फिर आप बेक करते हो, हाँ। अब ये आया है कि आपने एक साथ कंसीलर को उसके लेकिन साथ- उसको आप ब्रश के साथ एक ज्यादा अच्छा जो है वो। इतना फिट रिजल्ट है उसका मदिहा, लाइक पूरा दिन आपका अभी क्या किया मुझे ये बताओ, अभी कैसे किया हुआ है? वही किया हुआ है। वही क्या हुआ है, क्या जबरदस्त कंसीलर बिछा हुआ है। हाँ मैं बड़े हैक्स आगे, मैं बड़े एंजॉय करती हूँ ऐसे हैक्स।